Good morning, students. Now I go to the topic quantum mechanical model of atom. So in the lesson la enna paakaporom radial distribution function appdi solrom. There are two types of distribution of function. One radial distribution function, another one angular distribution function. So radial distribution function, the relation between nucleus and the electron. So if you take the volume dV, so volume of sphere வந்து நம்ம என்ன சிம்பல் யூஸ் பண்றோம் dV. The next one, there are two spheres of radius. So இதுல வந்து ரெண்டு radius ஓட difference நம்ம பார்ப்போம். There are two different radius. First one R. So the volume of sphere dV. So the radius of two spheres. This one R is the first radius, second one R plus dr is the second radius. So the volume of sphere dV. Two spheres. This one first sphere, second one, this one second sphere. The first sphere of the radius R, the second sphere of the radius R plus dr. So what is the volume of the sphere? Volume of the sphere equal to 4 by 3 pi r cube. So differentiate in volume of the sphere. So 4 by 3 pi r cube differentiate பண்றோம். So இங்க வந்து dV volume. So the volume of the two spheres of radius r and r plus dr. Then volume of sphere 4 by 3 pi r cube. So the differentiate பண்றோம். So r cube differentiate பண்ணோம்னா 3r squared. So 4 by 3 pi. So r cube differentiate பண்றோம் 3r squared. Okay. So the 3 cancel ஆகும். Remaining dV equal to 3r squared dr. இது வந்து differentiate பண்றோம். So 4 by 3 pi r cube அப்படிங்கிறது volume of sphere. So இங்க வந்து differentiate பண்றோம் volume அந்த dV அப்படியே தான் வரும். So இந்த ஃபேக்டர்ல r cube differentiate பண்ணும்போது 3r square. So டோட்டலா differentiate பண்றோம் அதனால dr அப்படின்னு சொல்றோம். 3 cancel, remaining 4 pi r square dr. So இதுதான் இருக்கக்கூடிய ஃபேக்டர் and it is multiply the side square and both sides. So the relation equation 1 and multiply the side square. So வந்து multiply பண்ணுவோம். So the equation dV side square equal to 4 pi r square side square dr. So the graph right. So graph வந்து எப்படி வரையணும்? So x-axis you take the radius and then y-axis 4 pi r square side square. So the radius வரையணும். So the radius value increases, the maximum probability of electron occurs at 0.529. So the maximum probability electron எதுல அதிகமா இருக்குன்னா 0.529 இந்த வேல்யூல அதிகமா இருக்கு. So the radius equal to Bohr radius. So Bohr radius value என்ன சொல்றோம் 0.529 minus 0.529 divided by n squared a by z அப்படின்றோம். So the Bohr radius value இந்த வேல்யூ நேரா ஈக்குவலா இருக்கு. The next one, so the nucleus around the so center of the base ல வந்து nucleus இருக்கும். So the electron revolving around the nucleus. So maximum வந்து near இருக்கும்போது அதோட probability density higher இருக்கும். So distance இருக்கக்கூடிய அந்த probability கம்மியா இருக்கும். So அதான் the distance between electron and the nucleus decreases, the probability increases. So அதுக்கு ஆப்போசிட்டா நம்ம வந்து next எழுதிக்கலாம். So the maximum probability of finding electron அப்படின்னு கொடுத்திருப்பாங்க. So r value வந்து 0 அப்படிங்கிறது ஏற்கனவே வந்து சொல்லியாச்சு. So என்னென்ன இருக்கு அப்படிங்கிறது So வந்து indicate பண்றது Bohr radius க்கு
ஈக்குவலாக இருக்கும். இந்த நெக்ஸ்ட் ஒன், ஸோ இதில் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது? த மேக்ஸிமம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான் ஒன்லி டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி டிஸ்டன்ஸ். ஸோ அந்த டிஸ்டன்ஸை பேஸ் பண்ணி இருக்கும். க்ளோஸாக இருக்கும் போது ப்ராபபிலிட்டி, தட் இஸ் டென்சிட்டி ஹையராக இருக்கும். டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக அதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி லோ வேல்யூவில் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் த probability of electron around the nucleus at a distance base பண்ணி இருக்கும். Okay, the next one, so இந்த distance base பண்ணி other probability of density of other orbital ஈஸியாக நம்ம calculate பண்ணலாம். For example 2s 2p 3s 3p orbital indicate பண்ணுறோம். Okay, first picture, look at the page number 47. அதில் 2s ஆர்பிட்டல் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ எதுக்கு நம்ம கிராஃப் வரையணும். ஸோ the radius taking in x-axis y-axis வந்து 4pi r² y². ஸோ இதை வந்து y-axis எடுத்துக்கோம். based on the r. ஸோ r அப்படிங்கிறது வந்து என்ன, எதை பேஸ் பண்ணுதுன்னா போர் ரேடியஸ், யூனிட்ஸ் ஆஃப் போர் ரேடியஸ் divided by z அப்படிங்கிறத கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட்ல 2s ஆர்பிட்டல் indicate that. ஸோ எதை இண்டிகேட் பண்ணுதுன்னா ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூல என்ன 2s ஆர்பிட்டல்ல the radius is increases, radius increase ஆக என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ the probability of finding electron is small maximum. So it reaches the small maximum value. The probability இங்க அதிகமா இருக்கும். And suddenly decreases. பாத்தீங்கன்னா இந்த பிக்சர்ல 0 வேல்யூ வந்து கொஞ்சம் ஒரு ஸ்மால் வேல்யூல இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு. ஸோ சடனாக அடுத்தது டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கும். அந்த ஸ்லோப்பு சடனாக டிக்ரீஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு, கீழே டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் இட் இஸ் இன்க்ரீஸ்டு அனதர் மேக்ஸிமம் and decreases suddenly 0. Decrease ஆகுது, அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். இதே மாதிரி ஒவ்வொருத்தரையும் என்ன ஆகும்னா ஸ்மால் மேக்ஸிமம் reaches the probability density is higher and suddenly 0. The next one is reaches the another maximum value and suddenly 0. ஸோ இதே மாதிரி ஒரு கண்டினியூவாக நடந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ probability of electron is reduces to 0. That is called nodal surface. ஸோ எதை வந்து nodal surfaceன்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஆர்பிட்டலில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எலக்ட்ரானே இல்லாமல் எம்டியாக இருந்ததுன்னா அதான் nodal surface. அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் இதை வந்து ரேடியல் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஏன்னா ஆர்பிட்டல் அப்படின்னா எதை பேஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஆர்பிட்டல் ஒன்லி டிபெண்ட் அப்பான் 3-dimensional space and the probability of finding electron is maximum. இதுதான் வந்து ஆர்பிட்டல். ஸோ நோடல் சர்ஃபேஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா the probability of finding electron is reduces to 0. ஸோ எம்டியாக அந்த எலக்ட்ரானே இல்லாமல் எம்டியாக இருக்கிறது தான் நோடல் சர்ஃபேஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ டேக் தி நியூக்ளியஸ். ஸோ இதே மாதிரி எஸ் ஆர்பிட்டல் இருக்குது, இது நியூக்ளியஸ் இருக்கும். ஸோ இங்கே ஒரு ஆர்பிட்டல் இருக்குது. So this one nucleus, இது one orbital, second orbital. So இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எம்டியா பிளேஸ். ஸோ இது வந்து நியூக்ளியஸ். ஸோ இதில் வந்து என்னன்னா இது 1s ஆர்பிட்டல் சொல்லுவோம். ஸோ செகண்ட் இது வந்து 2s ஆர்பிட்டல். ஸோ 1s ஆர்பிட்டல் 2s ஆர்பிட்டல் சென்டரில் வந்து எம்டியாக அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கும். ஸோ த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான்
ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபைண்டிங் எலக்ட்ரான் வேல்யூ எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக எம்டியாக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பேஸ் இந்த ஏரியா ஃபுல்லுமே என்ன ஆகும்னா there is no electron occupy in orbital. ஸோ இந்த இதில் எதுவுமே எலக்ட்ரான் இருக்காது, எம்டியாக இருக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் மோஸ்ட் நோடல் சர்ஃபேஸ் தென் ரேடியல் நோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ எலக்ட்ரான் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா அதை ரேடியல் நோட்ஸ் ஆர் நோடல் சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். எம்டியாக இருக்கும் அந்த எலக்ட்ரான். அந்த ஆர்பிட்டலில் எந்த எலக்ட்ரானும் இருக்கக்கூடாது, எம்டியாக இருக்கும். வேக்கண்டாக இருக்கிறத நம்ம நோடல் சர்ஃபேஸ்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்டலுக்கும் how many nodal surface present in particular orbital. For example, NS orbital. NS means N represents the 2s orbital, 3s orbital. So how many nodes are possible in NS orbital? So you can easily calculate this formula n-1. So இந்த formula யூஸ் பண்ணி எத்தனை நோட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1s ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 1 - 1 = 0. இப்போ 1s ஆர்பிட்டல் how many nodes are possible? 0 nodes. If you take the 2s orbital, so substitute this formula n-1. So n = 2. 2 - 1 = 1. For 2s orbital equal to 1 node. So if you take 3s orbital, 3 - 1 = 2. 2 node. So the possible number of node by using the formula n-1. So ns orbital 1s orbital equal to 0 nodes. 2s orbital 1 node. 3s orbital equal to 2 nodes. So in the formula use பண்ணுறோம் n-1 formula. By substituting n value 1, 2, 3 இதை substitute பண்ணும்போது number of nodes ஈஸியாக calculate பண்ணலாம். ஸோ இது மட்டும் இல்லாமல் 3p 3d orbital how many nodes are possible in 3p 3d orbital? ஸோ அதுக்கு எந்த formula யூஸ் பண்ணுறோம்? n minus L minus 1. So n minus L minus 1, this formula using only for 3p and 3d orbital. So how many number of nodes are possible in 3p and 3d orbital? அப்படின்னா இந்த formula யூஸ் பண்ணி நம்ம number of nodes எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு calculate பண்ணுறோம். So nodal surface na enna அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா the probability of finding electron is reduces to 0 or otherwise empty electron in orbital. So இதுதான் வந்து radial nodes or nodal surface அப்படின்னு சொல்கிறோம். So how many nodes are possible in 1s 2s 3s orbital? So இதை வந்து இந்த formula யூஸ் பண்ணி calculate பண்ணலாம். So but totally different in 3p and 3d orbital by using the formula n minus L minus 1. So இந்த formula யூஸ் பண்ணி என்னென்ன ஆர்பிட்டல் இருக்கு அப்படின்னு ஈஸியாக calculate பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன பார்க்கணும் 2s ஆர்பிட்டலில் இந்த ஃபேக்டர் இருக்கு. தென் 3s ஆர்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேடியஸ் மீன் ஓ ரேடியஸ் டிவைட் பை z அந்த வேல்யூ பார்க்கணும். ஸோ இதில் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ரேடியஸ் வேல்யூ, ஒய் வேல்யூ 4πr² psi square எடுத்துக்கணும். ஸோ இதில் வந்து ஸ்மால் இன்க்ரீசஸ் சடன்லி 0. ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் அனதர் மேக்ஸிமம் அப்புறமா வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹை வேல்யூ ஆஃப் மேக்ஸிமம் வேல்யூ இன் 3s ஆர்பிட்டல். ஸோ இதில் அதோட ஸ்கோப் வந்து இப்படி இருக்குது. The next one 3p orbital. So இந்த இது மட்டும் கட்டாயம் மீதி ரெண்டு மட்டும் இருக்கு. ஸோ அதில் வந்து ஸ்மால் மேக்ஸிமம் தென் லார்ஜ் மேக்ஸிமம் வேல்யூ. ஸோ இது 3p orbital. ஸோ 3d ஆர்பிட்டலில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இது கட்டாயம் இதை மட்டும் எழுதிருக்கு. ஸோ the related to 3s 3p 3d orbital. ஸோ இதில் 3 curves இருக்கு. ஸோ இதில் வந்து 1 கட் பண்ணோம் அப்படின்னா மீதி இருக்க ரிமைனிங் 2. ஸோ இதில் 3p வரணும். ஸோ இது மட்டும் கட் ஆகிட்டு மீதி இருக்கிற டி ஆர்பிட்டெல்லாம் நம்ம எடுக்கிறோம். ஸோ இதை வந்து ஒரு கிராஃப் வரையும் போது இந்த ஸ்லோப் இந்த லார்ஜ் மேக்ஸிமம் ஸ்லோப் இன் டி ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய n - L - 1. ஸோ
azimuthal quantum number. So only using in 3D and 3p orbital, how many nodes are possible in 3D and 3p orbital? In the formula use பண்ணுவோம். So n means that principal quantum number, L equal to azimuthal quantum number. Okay. Next class I will continue in the